बंधु माने आगामी 3 दिन आपणक पाई साधारण नुहे। आपण एपरी परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती जहा पृष्ठरे संपूर्ण स्वाभाविक देखा जाए, किंतु कहार गुप्त उद्देश्य को लुचाई रखे। सबुठारु आश्चर्यर कथा, आपण थरे विश्वास करिथिबा व्यक्तिंकर एक निर्दिष्ट कार्य किंबा मंतव्य हठात आपणको सतर्क हेबार कारण देई पारे। तेणु एही 3 दिन मध्यरे शीघ्र कहा उपरे विश्वास करिबा आपणक पाई मूर्खतापूर्ण हेबो। आपणक पाई ध्यानर सहित शुणन्तु। आपणकर शक्ति बारंबार समान वार्ता देउछि। आपणको सब किछिर तुरंत प्रतिक्रिया देवा आवश्यकता नाही, किंबा आपणको समस्तଙ୍କ सहित व्यक्तिगत विवरणी शेयर करिवार मध्य आवश्यकता नाही। केही आपणଙ୍କ कथाको विकृत करिबाकू चेष्टा करि पारंती, किंबा आपणଙ୍କର दुर्बलताको आपणଙ୍କ विरुद्धरे व्यवहार करि पारंती। तथापि भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे जदि आपण शांत रुहंती एवं भल विचार करंती, तेबे अन्य व्यक्तिंकर योजना समय सहित आपणଙ୍କ निकटरे प्रकाश पाई पारे। किंतु अपेक्षा करंतु, एठारे सबुठारु बड़ रहस्य अछि। आपण वर्तमान तुच्छ मने करुथुबा एक विषय भविष्यत पाई एक गुरुत्वपूर्ण सूचक होई पारे। विशेष करी काम किंबा आर्थिक संपर्क रे संपूर्ण बुझी न पारी कोनोसी दलील, वार्ता, प्रतिश्रुति किंबा कारोबार रे राजी हेबा एडांतु। चाकरी करुथुबा लोकंक पाई सहकर्मीक कथारे प्रतिक्रिया देबा पूर्वरु संपूर्ण परिस्थिति को बुझिबा भल। व्यवसाय मालिक माने हठात प्रस्ताव पाई पारंती, किंबा पुराना संपर्क सहित कथबार्ता आरंभ करि पारंती, किंतु अंतर्निहित शर्त गुड़ी को बुझिबा गुरुत्वपूर्ण हेबो। आर्थिक क्षेत्र रे एही 3 दिन मध्यरे एक अद्भुत परिस्थिति सृष्टि हेबार संभावना अछि। आयर संभावना सहित अनावश्यक खर्च करिबाकू किंबा अन्य कहार परामर्श उपरे आधार करी टंका निवेश करिबाकू चाप पड़ी पारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एपरि संभावना अछि जे केही आपणको अत्यंत आकर्षणीय रिटर्न प्रतिश्रुति देई पारंती, किंतु जदि आपणको शीघ्र निष्पत्ति नेबाकू चाप दिया जाए, तेबे विराम नै प्रतिफलित हेबा भल हेबो। मने रखंतु, चमकदार सब किछि सुजोग नुहे एवं प्रत्येक मीठा शब्द सत्य नुहे। आपण पारिवारिक मामला रे मध्य परीक्षार सम्मुखीन होई पारंती। परिवारर जणे सदस्य एपरि किछि कहि पारंती जहा आपणक भावना को आघात करे। आपण अनुभव करि पारंती जे एपरि केही नाहांती जे आपणको प्रकृतरे बुझी पारिबो। तथापि प्रचलित शक्ति सूचाई दिए जे आपणक भावना को आपणक उपरे प्रभाव पकाइबाकू देबो एवं आपणक संपर्क रे कठोर शब्द कहिबार समय नुहे। वर्तमान नीरवता दुर्बलतार संकेत बदल रे आपणकर सर्वबृहत शक्ति प्रमाणित होई पारे। जेतेबेले प्रेम संपर्क कथा आसे, परिस्थिति आहुरी गभीर। आपणक पई जो मानकर कहा सहित गभीर भाव प्रवण संपर्क रहिछि, किंतु दूरता, भूल बुझामणा किंबा परिस्थिति जोगु जोगाजोग ह्रास पाइछि। सेमानंक पई एक पुराना वार्ता, स्मृति किंबा हठात संपर्क आड़को इंगित करुथबा संकेत थाई पारे। एहार अर्थ एहा नुहे जे अन्य व्यक्ति फेरी आसिबे, किंतु शक्ति सूचाई दिए जे अतीत सह जड़ित एक भावना आपणक भितरे पुणी थरे आंदोलित होई पारे। जदि विशेष करी राति रे आपण हठात आपणक अतीतर कहार एक दृढ़ स्मृति द्वारा आघात पांती, एक पुराना फोटोग्राफ देखंती किंबा अव्यक्त भावरे अस्थिर अनुभव करंती, तेबे एहाको आपणक भितरे प्रकाशित हेउतबा भावप्रवण प्रक्रियार संकेत भावरे देखंतु। एहा आउ एक आकर्षणीय संभावना प्रकाश करे। आपणक मनरे थिबा व्यक्तिंकर मध्य असमाहित चिंताधारा किंबा भावना थाई पारे, किंतु अहंकार, भय किंबा परिस्थिति जोगु सेगुड़िक खोलाखोली भावरे प्रकाश करबाको अक्षम। तेणु आगामी 3 दिन मध्यरे काहा पछरे गोड़ाइबा किंबा बारंबार संपर्क आरंभ करिबा अपेक्षा प्रेम विषय आपणकर आत्मसम्मान बजाय रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि महाजागतिक समन्वय आपणक सपक्षरे अछि, तेबे परिस्थिति स्वाभाविक भावरे एपरि परिस्थिति सृष्टि करि पारे जोठारे सत्य चाप बिना उभा हुए। जदि आपण विवाहित, तेबे आपणक जीवन साथीक सहित समानतारु छोट मोट प्रसंग को उड़ाई देबारु दूरेई रुहंतु।
ଜଣେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କତା ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ବାହାରେ ଘନିଷ୍ଠ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେଲେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଏଠାରେ ସୂଚିତ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଅସ୍ଥିର। ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଅତୀତରେ କହିଥିବା କିଛି କଥାକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଭେଦକୁ ଶତ୍ରୁତା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣତା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୌତୂହଳ ଦେଖାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାପ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ସତର୍କ ରହିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସଂକେତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, କାହାର ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଘରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାରୁ। ମନର କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଭୟର ଉତ୍ସ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖବର, କାହାର ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସଂକେତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାପ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଥକ୍କାପଣ ଆଣିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂକେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହେ, ତେବେ ସମୟ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ଧାରଣାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଏହା ବାର୍ତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଦିଗ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପଥରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେବା କରିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଏକ ଦିଗକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଫାଶକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ତଥାପି ଏହି ଯୋଜନା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବଦଳି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନେହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନପାରେ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସିପାରେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇପାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ତଥାପି ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂଚକ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିନା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ କହିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସଫଳତା କାହାର ନଜରକୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ତେବେ ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ରାତିରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସଂକେତକୁ ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯାହା ଏହି 3 ଦିନର ସମଗ୍ର କଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବୃତ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ମନେ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସୂଚନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ନୀରବତାରେ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଘଟଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୁଲ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ନୀରବରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ, ବକେୟା ଦେୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା, ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବା
किंबा आवेगपूर्ण भावरे बड़ खर्च करने पूर्व संपूर्ण सूचना संग्रह करने को निश्चित करंतु। आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण संकेत अछि। जो माने चाकरी करूछंती आपणक कर्म क्षेत्र रे केही आपणक कठिन परिश्रम पाई श्रेय दाबी करने को चेष्टा करि पारंती किंबा आपणक सफलता को ह्रास करने को चेष्टा करि पारंती। तेणु आपणक कार्यर प्रमाण आवश्यक सूचना एवं गुरुत्वपूर्ण कथबार्तार रेकर्ड संगठित रखिबा बुद्धिमानर कार्य हेबो। व्यवसाय मालिक मानक पई पुराना ग्राहक किंबा अतीतर संपर्क सहित पुनर्बार संपर्क स्थापन करिबार संभावना अछि। जदिओ यह लाभदायक होई पारे, शर्तावली को सावधानतार सह बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पारिवारिक व्यापार विषय परिवार सदस्यों विषय चिंता आपणक मनरे भाराक्रांत होई पारे। पूर्वरु एक चापपूर्ण समस्या पुनर्बार देखा जाई पारे, किंतु एथर आपणक पाखरे एहाको परिचालना करिबार एक भल सुजोग थाई पारे। आपणकर शांत मानसिकता एवं समुचित निष्पत्ति परिवार को अनावश्यक द्वंद्वरु रक्षा करि पारिबो। प्रेम क्षेत्र रे शक्ति अत्यंत भावप्रवण मने हुए। आपणक पई जो मानकर प्रेम जीवन असंपूर्ण रहीगला किंबा भूल बुझामणा किंबा दूरता जोगो संपर्क शेष होईगला सेमानक पई पूर्व साथींकर स्मृति हठात तीव्र होई पारे। एक गीत, एक स्थान, एक फोटोग्राफ किंबा रातिर नीरवता एई स्मृति गुडी को ट्रिगर करि पारे। जदि अन्य व्यक्ति तुरंत फेरी न आसंती एई संकेत गुडिक सुझाई थाए जे से संपर्क सह जड़ित भावना एपर्यंत संपूर्ण भावरे फिका होई नाही। जदि आपणक जीवन रे केही नूतन अछंती तेबे आगामी दिन रे तांकर आचरण को भल भावे पर्यवेक्षण करंतु। केवल मीठा कथा को प्रेमर प्रमाण बोली भावी भूल करंतु नाही। एक प्रकृत संपर्क समय सहित विश्वास, सम्मान एवं स्थिरता प्रदर्शन करे। जो माने आपणको बारंबार असुरक्षित अनुभव करंती, आपणक निष्पत्ति को नियंत्रण करने को चेष्टा करंती किंबा आपणक सीमा को सम्मान करिबारे विफल होंती सेमानक प्रति सतर्क रहिबा गुरुत्वपूर्ण। विवाहित लोकंक पई जदि कोनोसी तृतीय पक्ष आपणक संपर्क रे भूल बुझामणार बीज बुणिबा को चेष्टा करंती तेबे आपणक जीवन साथी सहित सीधा सड़क कथा हुंतु। स्पष्ट जोगाजोग हेउची संपर्क को बचाए रखिबार सर्वोत्तम उपाय। बाहर व्यक्ति कथा को संपूर्ण सत्य भाव में ग्रहण करने आपणक संपर्क पाई क्षतिकारक होई पारे। शेषरे जदि आपण आपणक पिलामानक संबंधी विषय गुडी को नहीं चिंतित दयाकरी धैर्य रखंतु। परिस्थिति संबंधी स्पष्टता धीरे धीरे वृद्धि पाई पारे बोली सूचना रही। जड़े पितामाता भाव में आपणकर चिंता स्वाभाविक, किंतु प्रत्येक चिंता भविष्यतर समस्या को सुझाई न थाए। जदि स्वास्थ्य किंबा शिक्षा संबंधी कौनसी प्रकृत समस्या थाए तेबे उपयुक्त विशेषज्ञ सहित परामर्श करने सर्वोत्तम हेब। वर्तमान पूर्वर उल्लेख करा जायथिबा निर्दिष्ट संध्या को मने पकांतु। एई 3 दिनर संध्यारे विशेषकर सूर्यास्त परे आपण एक मेसेज, एक फोन कॉल, एक कथबार्ता रे सामिल होई पारंती किंबा एपरि सूचना पाई पारंती जे हठात आपणक मनरे प्रश्न उठाए। एई घटनाटे सामान्य मने हुए, किंतु एहार अंतर्निहित अर्थ आपणक पई गुरुत्वपूर्ण मने हुए। तुरंत निष्कर्ष रे पहुंचीबा परिवर्ते समग्र परिस्थिति को बुझीबा को चेष्टा करंतु। मने रखंतु आपणकर बीज अन्य मानको परास्त करिबारे नुहे, बरं निजको एक क्षतिकारक फासरु फसाइबारु रक्षा करिबार अछि एवं एही 3 दिन मध्यरे आपणको संपूर्ण भावरे सतर्क रहिबार अछि।